آپ کو کس نے کہا میرے معاملے میں دخل اندازی کریں؟ اب اپنی حدود میں رہیں، میں اپنے ڈیڈ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں۔ ڈیڈ قاضی کو بلوائیں، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ آخر پر وہ حرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیلانی صاحب سے بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آج میری بیٹی اور تمہاری شادی ہے، باہر سارے لوگ جمع ہیں اور تم اس لڑکی سے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کے سامنے کسی کا چہرہ لہرایا، پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ کایان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اول فول بول رہے ہو؟ اور بیٹا جاؤ تم یہاں سے۔ کایان سے بات کرتے جیلانی صاحب حرین سے مخاطب ہوئے تو وہ غصے سے بولا، یہ کہیں نہیں جا رہی ڈیڈ، میں نے کہا نا کہ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا، اور لغاری صاحب مجھ سے تمیز میں رہ کر بات کریں، میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ میں بھی کیا کوئی گیا گزرا نہیں ہوں، امین لغاری ہوں۔ تم یہاں میری بیٹی کی زندگی خراب کر دو اور میں بس کھڑا تماشا دیکھتا رہوں؟ باہر سب لوگ جمع ہیں، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، میری عزت کا کیا ہوگا؟ وہ کایان کا کالر پکڑتے ہوئے غصے سے بولا۔ کایان کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے ان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے زہر خان لہجے میں بولا، عزت کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، خود آپ نے کتنی زندگیاں برباد کی، تب خیال نہیں آیا کسی کی عزت کا؟ تب نہیں سوچا کہ آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے؟ جب اپنی ہی بیٹی کو بزنس میں ایسٹ کی طرح استعمال کر رہے تھے، خیال نہیں آیا آئندہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا، ورنہ یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے؟ شٹ اپ کایانی، کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ جیلانی صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو وہ ضدی اور جنونی انداز میں بولا، ڈیڈ اس وقت مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، یہ بس میری ہے، میرا اس سے بھی ابھی نکاح ہوگا۔ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور ڈیڈ اگر آپ بھی کچھ بولے تو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا جنون دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے یہ وہی لڑکی ہے جس سے انہوں نے کایان کا وقتی خمار کہہ کر اسے بھولنے کے لیے کہا تھا۔ انہیں اب سمجھ آئی کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کایان، تم پلیز ڈیڈ، آپ جانتے ہیں میں اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹا، آپ قاضی کو بلائیں، تب تک میں اکیلے میں اس سے بات کر لوں۔ کایان کی بات سن کر حرین نے سختی سے جیلانی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور لغاری صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ڈری سے ہمیں حرین کو دیکھ کر لغاری صاحب کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار کسی کا چہرہ لہرا رہا تھا، ان کے دل میں خول اٹھ رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ جیلانی جی صاحب نے حرین کی حالت غیر ہوتے دیکھی، پر وہ اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کے سامنے مجبور تھے، جس کی ہر ناجائز خواہش انہوں نے پوری کی، ہر غلط پر اسے معاف کیا اور نظر انداز کیا، اور آج اسے ویسے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ سب باہر چلے گئے۔ اس سارے معاملے کو جیلانی صاحب نے کیسے ہینڈل کیا بس وہی جانتے تھے۔ انہوں نے ایک اپنے فرینڈ کے بیٹے سے حریم کا نکاح کروا کر اسے رخصت کر دیا، جو کہ ایک بزنس مین تھا، اور انہوں نے بھی خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آخر میں لغاری صاحب ان کے گلے لگ کر بولے، وہ کل کا بچہ میرے سارے گناہوں سے روبرو کر آ گیا، اور میں اتنے گناہ کر کے یہ بھول گیا کہ میری اپنی بھی بیٹی ہے۔ میرے گناہ میری بیٹی کے آگے آ گئے۔ میں تو سب فراموش کر کے بیٹھا تھا، پر دیکھو حالات اور قسمت میرے گناہوں کو میرے آگے لا کھڑا کیا۔ مجھے اس کی آہ لگ گئی، اس کی بددعا نے میری بیٹی کو نہ بھولنے والا غم دیا، پر وہ تو میرے بھائی کی بیٹی تھی، میری اولاد تو نہیں تھی، تو پھر کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ میرے گناہوں کی سزا اسے کیوں ملی؟ حریم کی زندگی برباد نہیں ہوئی، اتنے اچھے گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، اور اپنے بیٹے کے کیے پر میں شرمندہ ہوں۔ جیلانی صاحب نے تسلی دیتے ہوئے بولے، جبکہ وہ خود گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے جاتے ہی کایان اس کی طرف بڑھا اور وہ ڈر کر پیچھے ہوئی صوفے پر گر گئی۔ کایان اس پر جھکا اور بولا، چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دو، ورنہ جو تمہاری دوست اور اس کی فیملی حال میں مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جس کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر کایان نے باہر کھڑے ولید کو آواز دی۔ ولید کے ساتھ گارڈ بھی اندر آ گئے اور اسی طرح اس پر جھکے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ولید سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظریں حرین پر تھی، جبکہ بات وہ ولید سے کر رہا تھا، اور باقی گارڈ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ولید، ان گارڈز کو ساتھ لے جاؤ اور تھرڈ پورچ میں موجود لوگوں میں سے مجھے کوئی ایک بھی زندہ نظر نہ آئے۔ آرڈر ملتے ہی وہ وہاں سے جانے لگے، جب وہ بولی، روکو انہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ اس کی ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے بولا، میں ایسا اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہوں، مجھے نہ تم روک سکتی ہو نہ کوئی اور۔ اپنی بات کہہ کر اس نے مڑ کر ولید کو دیکھا اور بولا، تم لوگ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ آ جاؤ۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی، نہ اسے کچھ کرنے سے روک سکتی ہے، اور نہ میں کسی کو روکنے کی ہمت ہے۔ وہ اسے بہت بری طرح سے ڈرا چکا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، پلیز انہیں روکو۔ گڈ۔ پھر کایان کے اشارے پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کایان اسی طرح اس پر جھکا تو بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر حرین نے اسے حیرت و تعجب سے دیکھا اور سوچا کہ اسے نام تک نہیں پتا، پھر بھی یہ سب کر رہا ہے۔ وہ چپ رہی۔ کایان اس کے اور قریب ہوا کہ ان کے درمیان بس ذرا سا فاصلہ رہ گیا۔ اس نے پھر پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس دفعہ بھی چپ رہی۔ وہ پھر اس کے قریب ہوا، جو تھوڑا بہت فاصلہ رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی، وہ اٹکتے ہوئے بولی، حورین۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ جو نام اسے دیکھتے ہی اس کے ذہن اور زبان پر آیا تھا، حقیقت میں بھی وہی اس لڑکی کا نام تھا۔ جتنی تم خوبصورت اور معصوم ہو، تم پر یہی نام سوٹ کرتا ہے، حورین، میری حور۔ کایان پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب اندر آئے۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیا اور خود کو اس شخص کے نام کر دیا جسے وہ جانتی رکھ نہیں تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا، نکاح مبارک کایان کی جان۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، حرین کا فون بج اٹھا۔ اس نے حیرانگی سے آواز کی سمت دیکھا۔
उसका फ़ोन नीचे सोफ़े के पास गिरा पड़ा था। इससे पहले कि वो फ़ोन पकड़ती, कायान ने फ़ोन उठा लिया। उसकी स्क्रीन पर आमना बेस्टी लिखा उसकी और आमना की तस्वीर के साथ जगमगा रहा था। अपनी हुरैन की तस्वीर देखकर वो समझ गया कि ये उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। उसने पूछा, "ये तुम्हारी वही फ्रेंड है जिसके साथ तुम यहाँ आई थी?" उसके पूछने पर उसने इस्बात में सर हिला दिया, जिस पर वो फिर बोला, "और यकीनन ये तुम्हें बुला रही होगी।" वो उसे मोबाइल लेने की कोशिश करने लगी और टूटे हुए अल्फ़ाज़ में बोली, "मेरा मोबाइल।" आमना बात काया ने अपने हिसार में ले लिया और उसकी गरीब सख्त होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसी लहजे में वो उसे वार्न करते हुए बोला, कॉल रिसीव करके लाउड स्पीकर ऑन करो और तुम्हारी फ्रेंड जो भी कहे तुम उसके साथ नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम उसे किस तरह यहाँ से भेजती हो ये तुम पर है। उसका अंदाज और उसकी गिरफ्त इसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझा गई कि उसके पास कायान की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं। उसने कॉल रिसीव की और लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। उसके कॉल रिसीव करते ही आमना गुस्से और परेशानी से बोली, क्योंकि वो उसे ढूंढ रही थी पर वो कहीं नहीं मिली। निकम्मी, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं हाल का भी पता कर कर आई हूँ और तुम यहाँ कहीं नहीं हो। मैं जहाँ तुम्हें छोड़ के गई थी वह मैं वही हूँ, जल्दी यहीं आओ। उसकी बात सुनकर अपने आंसू पर बंद बांधते हुए वो बोली, आमना तुम जाओ, मुझे रुबाब मिल गई है, मैं उसके साथ हूँ, तुम मेरा वेट ना करो, जाओ यहाँ से। रुबाब उनकी क्लास फेलो होने के साथ साथ उनकी कॉलीग भी थी, जिसकी शादी 2 साल पहले इस्लामाबाद में हुई थी। उसकी बात सुनकर वो गुस्से से बोली, आमना हम यहाँ सैरी के लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं। बताओ कहाँ हूँ मैं, अभी आई। उसकी बात को दरमियान में ही गुस्से से काट कर बोली, तुमसे जो कहा है वो करो, फालतू में बहस ना करो, मैंने नहीं जाना। इससे पहले कि वो ज़ब्त खोती, काया ने कॉल बंद कर दी। वो रोते हुए मिन्नत करने लगी, मेरा फ़ोन प्लीज़, तुम्हारा फ़ोन भी दे दूँगा, पहले जल्दी से ब्राइडल ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ, अभी रस्में बाकी हैं और सब बाहर दुल्हन के स्टेज पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो हमारा फ़ोटो शूट भी होना है। उसने शोखी से कहा, फिर बाहर खड़ी ब्यूटिशियन को अंदर बुलाया। उनके साथ कुछ लड़कियाँ उसका ड्रेस और ज्वेलरी के साथ और ज़रूरी सामान लेकर अंदर दाखिल हुई। हुरैन ने शाकी अंदाज में कायान को देखा, जैसे वो उसका इतनी जल्दी सब कुछ करने पर हैरान-कुन होने के साथ-साथ इनकार भी कर रही हो। उसे देखते ही वो मुस्कुरा कर बोला, माय डियर वाइफ, नो मोर ड्रामा, जल्दी से तैयार हो जाओ, इतनी अर्जेंट तुम्हारे लिए सब मंगवाया और तुम्हें ज़रा भी खुशी नहीं हो रही। उसे अपनी जगह पर साकिन देखकर वो फिर बोला, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर ना करो, मैं तो इन सबको एन्जॉय करूँगा पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुपचाप मेरी हर बात को मान जाया करो। तुम खुद जाओगी या मैं लेकर जाऊँ? वो कुछ ना बोली, बस ड्रेस लेकर चेंज करने ब्राइडल रूम में मौजूद वॉशरूम में चली गई। वो मुस्कुराता हुआ अपनी खास मुलाज़िमा मीना से बोला, तुम्हारी बीवी जी का जितना सामान है, ये ड्रेस वगैरह सब यहाँ से मेरे रूम में पहुँचा देना। ये कहकर वो बाहर आ गया। दूसरी तरफ आमना ने फ़ोन बंद होने पर गुस्से से फ़ोन को घूरा जैसे हुरैन को घूर रही हो। उसने गुस्से में मैसेज टाइप किया और हुरैन के नंबर पे सेंड कर दिया। हुरैन का फ़ोन कायान के पास था। मैसेज की आवाज़ पर उसने फ़ोन ऑन किया और अनलॉक किया। उसे ये देखकर बहुत हैरानगी हुई कि आज के दौर में भी ऐसी लड़की हैं जो अपने फ़ोन पर पासवर्ड नहीं लगाती। भाड़ में जाओ, जो मर्ज़ी करो, मुझे क्या, मैं कौन-सी तुम्हारी कुछ लगती हूँ? अगर टाइम मिला तो आ जाना, मैं एड्रेस भेज देती हूँ। आमना के इस छोटे से टेक्स्ट मैसेज में हुरैन के लिए गुस्सा, नाराज़गी, प्यार और फ़िक्र पोशीदा थी। आमना का ये मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो स्टेज पर बैठा अपने दोस्तों से हँसते हुए बातें कर रहा था। पहले वो उसी जगह बेजार और गम सा बैठा था, पर अब मंज़र ही बदला हुआ था। अपनी मोहब्बत को पा लेने की खुशी उसके हर अंदाज़ से ज़ाहिर हो रही थी। थोड़ी देर बाद हॉल की सारी लाइट्स बंद हुई और स्पॉट लाइट की रोशनी में उसे वो सज कर चलती हुई नज़र आई। फुल ब्लेड रेड कलर के लहंगे में सजी-सवरी वो बहुत हसीन और जमील लग रही थी। वो उसे मबहूत होकर देखते हुए गैर इरादी तौर पर अपने जगह से खड़ा हो गया। वो जैसे-जैसे उसके करीब आ रही थी, वो बेइख्तियार हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी उसे अपनी बाहों में भरकर यहाँ से ले जाए। उसने इतनी भीड़ में बड़ी मुश्किल खुद को सँभाला। हर कोई उसे सराह रहा था। उसने तैयार होने के बाद एक नज़र भी खुद को नहीं देखा था। वो तो बस रोबोट की तरह रिएक्ट कर रही थी। जब वो स्टेज के करीब आई तो काया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया, तो खुद ही हुरैन का हाथ पकड़कर स्टेज पर आने में मदद दी। फिर उसके बाद फ़ोटो शूट शुरू हुआ। फ़ोटोग्राफ़र उन्हें अलग-अलग पोज़ बता रहा था, पर वो सुन ही नहीं रही थी। कायान उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हुरैन ने गायब दिमागी से कायान की तरफ देखा। उसी वक़्त फ़ोटोग्राफ़र ने क्लिक किया और तस्वीर बना ली। कायान ने फिर उसके माथे पर बोसा दिया। उसने ज़ब्त से आँखें झुका लीं। उसी वक़्त उसने तस्वीर क्लिक की। इस तरह और भी कितनी तस्वीरें बनाई गई। वो सब में ही खोई-खोई रही। कायान उसकी गायब दिमागी महसूस करते हुए बोला, वाइफ़ी कहाँ खोई हुई हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। लगता है मिसेस कायान ज़ार कुछ ज़्यादा ही थक गई है। चलो घर चलें। उसने फ़ोटोग्राफ़र को इशारा किया, वो वहाँ से चला गया। वो अटकते हुए खौफ़ से बोली, मुझे अपने घर जाना है। हाँ मेरी जान, हम अपने घर ही जा रहे हैं। नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो बड़े बड़े प्यार से उसके करीब होते हुए बोला, शौहर हूँ तुम्हारा और तुम मेरे साथ ही जाओगी। और वैसे भी आज रात तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। वो क्यों? उसके नासमझी पर पूछे जाने पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने उल्टा ही सवाल कर दिया, ये बताओ, बाहर आने से पहले तुम खुद को आईने में देखा है? उसने गैर इरादी तौर पर नफ़ी में सर हिलाया। वो तो कातिलाना मुस्कुराहट के साथ मायने-ख़ेज़ी से बोला था, अगर खुद को देख लेती तो मुझसे ये सवाल ना पूछती और ना ही मेरे सामने आने की गलती करती। अब गलती की है तो इस गलती की सज़ा तो बनती है। चलो घर चलें। उसकी मायने-ख़ेज़ी ने उसे खौफ़ज़दा कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती या करती, वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी तक ले आया और उसे गाड़ी में बिठाकर उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज़ करता घर ले आया। गाड़ी घर के बाहर रुकी।
गाड़ी से उतरकर उसने हुरैन की साइड का दरवाज़ा खोला तो वो बोली, "नहीं, मैं नहीं जाऊँगी।" कयान ने उसे गाड़ी में उठाने से निकाला और अपनी बाहों में उठा लिया। जिलानी साहब से कहकर उसने सबसे पहले मेहमानों और रिश्तेदारों को भेज दिया था ताकि कोई वो बदमज़गी नहीं चाहता था।